Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32, Text 3. Text 3, Translation Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. तच्छ्रद्धया क्रान्तमदिः पितृदेवव्रतपुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपा पुनर्येष्यति तच्छ्रद्धया क्रान्तमदिः पितृदेवव्रतपुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपा पुनरेष्यति तच्छ्रद्धया क्रान्तमदिः पितृदेवव्रतपुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपा पुनरेष्यति. Translation: Such materialistic persons, attracted by sense gratification and devoted to the forefathers and demigods, can be elevated to the moon, where they drink an extract of the soma plant. They again return to this planet. Purport: the moon is considered one of the planets of the heavenly kingdom. One can be promoted to this planet by executing different sacrifices recommended in the Vedic literature, such as pious activities in worshipping the demigods and forefathers with rigidity and vows. But one cannot remain there for a very long time. Life on the moon is said to last 10,000 years, according to the calculation of the demigods. The demigods' time is calculated in such a way that one day, 12 hours, is equal to 6 months on this planet. It is not possible to reach the moon by any material vehicle like a Sputnik. But persons who are attracted by material enjoyment can go to the moon by pious activities. In spite of being promoted to the moon, however, one has come back to this earth again. One has to come back to this earth again when the merits of his works in sacrifice are finished. This is also confirmed in Bhagavad Gita 9.21. Tedam bhuktva swargalokam vishalam Kshene punye martyalogam vishanti. Next sloka also we'll read text 4. Yada chahindra sayyayam sede anandasano hari tada lokalayam yanti tayede grihamedinam. Translation: all the planets of the materialistic persons, including all the heavenly planets such as the moon, are vanquished when the Supreme Personality of Godhead Hari goes to his bed of serpents, which is known as Anandasesha. Purport: the materially attached are very eager to promote themselves to the heavenly planets such as the moon. There are many heavenly planets to which they aspire just to achieve more and more material happiness by getting a long duration of life and the paraphernalia for sense enjoyment. But the attached persons do not know that even if one goes to the highest planet, Brahmaloka, destruction exists there also,
In Bhagavad Gita, the Lord says that one can even go to the Brahmaloka, but still he will find the pangs of birth, death, old age, and disease. Only by approaching the Lord's abode, the Vaikuntha Loka, does not one take birth again in this material world. The Grahamedis or materialistic persons, however, do not like to use this advantage. They would prefer to transmigrate perpetually from one body to another or from one planet to another. They do not want the eternal blissful life in knowledge in the kingdom of God. There are two kinds of dissolutions. One dissolution takes place at the end of the life of Brahma. At that time, all the planetary systems, including the heavenly systems, are dissolved in water and enter into the body of Garbhodaka Vishnu, who lies on the Garbhodaka ocean on the bed of serpents called Sesha. In the other dissolution, which occurs at the end of the Brahma's day, all the lower planetary systems are destroyed. When Lord Brahma rises after his night, these lower planetary systems are again created. The statement in Bhagavad Gita that persons who worship the demigods have lost their intelligence is confirmed in this verse. These less intelligent persons do not know that even if they are promoted to the heavenly planets, at the time of dissolution, they themselves, the demigods and all their planets, will be annihilated. They have no information that eternal blissful life can be attained. Om Tat Sat. Om Ajnanaatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Jayapataga Swaminidhi Namini Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Gada Damadaya Nagaragramaдаrini. Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, இந்த ஸ்லோகத்தில் சோமபா புனரேஷ்யதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஒருத்தர் இந்த சொர்க்கலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு ஜட உலகத்தில் அவர் பல பல புண்ணிய காரியங்களை செய்து அவர் சொர்க்கலோகத்தை அடைகிறார். பட் பிரபுபாதர் பகவத்கீதாவில் இந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் கொடுக்குறார். தேதம் புக்த்வா சொர்க்கலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணியே மர்த்தியலோகம் விஷந்தி. ஏவம் த்ரயீ தர்மம் அனுப்பிரபன்னா காம காமா லபந்தே அப்படின்னு பகவத்கீதையில் படிக்கிறோம். ஏவம் த்ரயீ தர்மம். த்ரயீ தர்மம் அப்படின்னா மத கொள்கைகள், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், அதாவது தர்மா அர்த்தா காமா, இந்த மூணையும் மட்டும் குறிக்கிறது த்ரயீ தர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த மோக்ஷா அப்படிங்கிறத இவர்கள் விரும்புவதில்லை. யார்? இந்த புலனின்பத்தை அடையணுங்கிற விருப்பப்படக்கூடிய கர்மிகள். அதனால தான் கிருஷ்ணா பகவத்கீதையில் ஏவம் த்ரயீ தர்மம் அனுப்பிரபன்னா கதாகதம் காம காமா லபந்தே
ஸோ அவர்கள் சிம்பிளி தர்மா, அர்த்தானா செல்வத்தை சேகரித்தல் அண்ட் காமா புலனின்பம், இந்த மூணு மட்டும்தான் அவங்க விரும்புகிறாங்களாம். அதனால தான் ஜோலினஸ் பானுசுவாமி மகாராஜ் சொல்லுவார், ஞானி வந்து இந்த மோக்ஷா அப்படிங்கிறத அதை விரும்புகிறார். அதனால் ஞானி வந்து கர்மியை விட கொஞ்சம் உயர்ந்தவர். ஏன்னா கர்மி வந்து இந்த மூணு இதை மட்டும்தான் விரும்புவார். மோக்ஷாவை அவர் வந்து விரும்புறதில்லை, அதை அடையணும்னு ஆசைப்படுவதில்லை. ஸோ எங்கே போனாலும் ஒருத்தர் வந்து பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸில் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார், எது வரைக்குங்க இந்த முக்குணங்களுடைய தாக்குதல் இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார். பிரம்மலோகம் வரைக்கும் இருக்குது. பிரம்மலோகத்திலிருந்து பாதாள லோகம் வரைக்கும் முக்குணங்களுடைய தாக்குதல் இருக்குது. ஸோ சொர்க்கலோகத்துக்கு போனாலும் அங்கேயும் ஆக்சுவலி வெரி பவர்ஃபுல் முக்குணங்களுடைய தாக்குதல். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரன் ரீசெண்டாக வந்து விருத்ராசுராவை பற்றி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதில் இந்திரன் அவர் வந்து தேவலோக பதவியில் உட்கார்ந்துருக்கார். 33 கோடி தேவர்களுடைய ராஜா அண்ட் ஏகப்பட்ட வசதிகள், புலனின்பங்கள் எல்லாம் இருக்குது. இருந்தாலும் இந்திரனுக்கு பயம். இங்கே விருத்ராசுரா யாகத்திலிருந்து தோன்றிட்டார். ஏன்னா அது ஒரு பெரிய கதை. துவஷ்டா வந்து புருஷ சுத்தத்தில் கூட துவஷ்டா விததத் ரூபமேரி அப்படின்னு வருது. துவஷ்டாவுடைய பெயர் வருது புருஷ சுத்தத்தில். ஸோ இந்த துவஷ்டா தன்னுடைய மகன் விஸ்வரூபாவை வந்து இந்திரன் பாருங்கள் எப்படி இருக்கார். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்திரனை வந்து நம்ம குறை சொல்கிறது நம்மளோட நோக்கம் இல்லை. பட் எங்கே போனாலும் இந்த அனுபவிக்குங்கிற ஸ்வபாவத்தை விடாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு கவலை, பயம், இந்த கோபம் இதெல்லாம் வந்துட்டே தான் இருக்கும், காமம். ஸோ இதிலிருந்து விடுபடுவது தான் ஆக்சுவலி உண்மையான பக்குவம், ஆன்மீக பக்குவம். நம்ம எப்பொழுதுமே வெளிப்புற ரீதியாகவே அழுந்திருப்போம். இந்த சூக்ஷ்ம ரீதியான இந்த அனர்த்தங்கள்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணணும், முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் ஆன்மீக பக்குவம். அது வராத வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப மாயா வந்து மெஷின் மாதிரியே நம்மளை வந்து இந்த உலகத்துக்குள்ளே புகுத்திட்டே இருக்கும். அதான் ஆக்சுவலி ஒரு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பவப்பிரவாகா உபரமம் பதாம்புஜம் அப்படின்னு குந்தி தேவி பாடுறாங்க. ஏன் பவப்பிரவாகான்னு சொல்லியிருக்கு? பிரவாகா அப்படின்னா கிரேட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ரொம்ப சக்தி. பிரவாகா அப்படிங்கிறது வந்து பயங்கர சக்தி. ஸோ நாம் வாட்டருக்கு வந்து பிரவாகங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். நதியில் விழுந்த ஒரு நபர் அந்த நதியினுடைய ஃபோர்ஸ்னால் அவர் அடித்து தள்ளப்படுவார், இழுத்து செல்லப்படுவார். அவரால் அது எதிர்த்து நிற்க முடியாது. அதுதான் அந்த தண்ணீருடைய ஃபோர்ஸ். அதனால் பிரவாகாங்கிற வார்த்தை தண்ணீருக்கு பயன்படுத்துவோம். ஆனால் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் படிக்கிறோம், பகவத்கீதாவில் இருக்குது, குணப்பிரவாகான்னு சொல்லியிருக்கு, பவப்பிரவாகான்னு சொல்லியிருக்கு. குணப்பிரவாகம் அப்படின்னா அந்த குணமும் இதே மாதிரி தான், முக்குணங்களும் அப்படியே இழுத்து செல்லுமாமா மனுஷனை. எப்படி தண்ணியில் விழுந்தவன் எதிர்த்து போராட முடியாது, அந்த தண்ணியுடைய ஃபோர்ஸ் அப்படியே அடித்து தள்ளிட்டு போகும் அவன். அதே மாதிரி தான் இந்த ரஜஸ் அண்ட் தமஸுடைய தாக்குதல் அப்படியே மனுஷனை வந்து இழுத்து செல்லிட்டு போயிடும். எதுவுமே அவனால் பண்ண முடியாது. அதனால் குணப்பிரவாகான்னு வார்த்தை
பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பவப்பிரவாகா, குந்தி தேவி இப்படி பாடுறாங்க. பவப்பிரவாகான பவான பிறப்பு இறப்பு சக்கரம். இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில் விழுந்த இந்த ஜீவாத்மாக்கள் திரும்ப திரும்ப பிறப்பு இறப்பு வியாதி மூப்பு வந்துட்டே இருக்கும். சைக்கிள் தப்பிக்கவே முடியாது. அதனால தான் பிரவாகான்னு சொல்லியிருக்கு. நம்ம எத்தனை தான் முயற்சி பண்ணாலும் நமக்கு ஓல்டேஜ் வரத்தான் செய்யும், நம்மளுக்கு டிசீஸ் வியாதி வரத்தான் செய்யும், மரணம் வரும். அதனால தான் அது பிரவாகம், எதிர்த்து நிற்க முடியாது. ஸோ இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரத்தில் விழுந்த ஜீவாத்மாக்கள் இப்படி இழுத்து செல்லப்படுறாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனையோ எடுத்துட்டோம், கோடிக்கணக்கான ஜென்மம் எடுத்துட்டோம். அதனால் பக்குவங்கிறது வருஷம் ஓடுறதுனாலையும் பல பல சாதனைகள் படைக்கிறதுனாலையும் நமக்கு உள்ளே பக்குவம் வந்துருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. பக்குவங்கிறது இந்த அனுபவிக்கிற சுபாவத்தை விடுறது தான். ஸோ அதை விட்டால் தான் பக்குவம். அதுக்கோசரம் ஒரு சீரியஸ் பக்தர் அதுக்கோசரம் முயற்சி செய்யணும், ஆசைப்படணும், தீவிரமாக பயிற்சி செய்யணும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு விடுதலையே கிடையாது. திரும்ப திரும்ப விழுவோம், இதுக்குள்ளே போயிட்டே இருப்போம். மெஷின் மாதிரி. மெஷின்குள்ளே எப்படி மெஷின் ஏதாவது சிந்தனை பண்ணுமா? மெஷின் எந்த சிந்தனையும் பண்ணாது. நீங்கள் அது ஒரு அதுக்குள்ளே இந்த ரா மெட்டீரியல் உள்ள விட்டாங்கன்னா அது வாட்டர் ப்ராசஸ் பண்ணி வெளியில் கொண்டு போய் தள்ளும். ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் வெளியில் வரும். திரும்பவும் ஒரு ரா மெட்டீரியல் விட்டால் திரும்ப ப்ராசஸ் பண்ணி வெளியில் தள்ளும். அதே மாதிரி தான் மாயாவும் மெஷின் மாதிரி தான். அதனால தான் யந்திராரூடானி மாயான்னு சொல்லியிருக்கு. யந்திரம் இது ஒரு மெஷின், மாயாவும் இந்த மாதிரி தான். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரே குறிக்கோள் இதுதான். இவன் அனுபவிக்கிற சுபாவத்தை விட்டுட்டானா இல்லையா, விடாத வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப போ, உள்ள போ, பிறப்பு இறப்பு வியாதி மூப்பு வந்துட்டே இருக்கும். அதனால் எங்கே போனாலும் சரி, பிரம்மலோகத்துக்கு போனாலும் கூட விடுதலை கிடையாது. அவ்வளவு பவர்ஃபுல் கிருஷ்ணனுடைய சிருஷ்டி. மாயா மூலமாக இந்த சிருஷ்டியை பண்ணியிருக்கார். மாயாவுக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்கு. ஸோ இந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக அதை நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். இந்திரன் 33 கோடி தேவர்களுடைய ராஜா. அண்ட் அவருக்கு சேவை செய்வதற்கு பல பல பணிப்பெண்கள் இருக்காங்க. தென் பல பல ரிஷிகள் இந்திரனை போற்றுகின்றார்கள் இந்திர சபையில். சோமபானம் குடிக்கிறார். இங்கே சோமபா புனர் ஏஷ்யதி அப்படின்னு சொல்லி சோமபானம் குடிக்கிறாரு. தூய பக்தர் எப்படி, இந்திரலோகமானாலும் அச்சுவை பெரிதும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே அப்படிதானே ஒரு ஆழ்வார் பாடுறார். இந்திரலோகமானாலும், இந்திரலோகமே இருந்தாலும் சரி எனக்கு வேண்டாம், அச்சுவை பெரிதும் வேண்டேன். அப்போ இந்திரலோகமே வேண்டான்னு ஒரு தூய பக்தர் ஆசைப்படுறார். அப்படிங்கும்போது ஜட உலக வசதிகள் எதற்கு ஒரு தூய பக்தர் ஆசைப்பட வேண்டும்? ஆசைப்பட மாட்டார். அச்சுவை பெரிதும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே, ஓ ரங்கநாதா எனக்கு அது வேண்டாம். ஸோ இது விட்டுறணும். நம்ம விடாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு விடுதலை கிடையாது. நாம் அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் வச்சுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் மாயாவுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டே இருக்கும். நம்ம மேலே செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டே இருக்கோம், அடி வாங்கிட்டே இருப்போம். இந்திரனே பாருங்க, இந்திரன் அவர் சோமபானம் குடிச்சுட்டு அவர் உட்காந்துட்டு இருக்கார் இந்திர லோகத்தில். அப்போ பிரகஸ்பதி வரார், தேவர்களுடைய குரு பிரகஸ்பதி வராரு. ஒரு கர்வம் வந்துடுது இந்திரன் எஸ். ஏன்னா ஒரு சைடு ரிஷிகள்லாம் அவரை போட்டுக்கின்றார்கள், இன்னொரு சைடு இந்த பணிப்பெண்கள் சேவை செய்கிறாங்க, அவர் சோமபானம் குடிச்சுட்டு இருக்கார். 33 கோடி தேவர்களும் இந்திரனையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதனால் இந்திரனுக்கு கர்வம் வந்துடுது. எத்தனை தடவை இந்த மாதிரி இந்திரன் மாட்டின்னு இருக்கார்? பல தடவை சாஸ்திரத்தில் இருக்குது. இந்திரனுக்கு கர்வம் வந்துடுது. தேவர்களுடைய குரு பிரகஸ்பதி உள்ள நுழைகிறார் இந்திர சபைக்குள்ள. இவர்
இந்திரன் எழுந்து நின்று பிரகஸ்பதிக்கு நமஸ்காரம் செய்ய மாட்டேங்கிறார். அவ்வளவு மயக்கமானது இந்த ரஜசும் தமஸ் மயக்கம். ஸோ இவர் எழுந்து நின்று தேவர்களுடைய குரு பிரகஸ்பதிக்கு மரியாதை செலுத்த மாட்டேங்கிறார், நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேங்கிறார், அப்படியே உட்காந்துட்டுருக்கார். தென் பிரகஸ்பதி பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், பிரகஸ்பதிக்கு கோபம் அவர் கோபத்தில் சபிக்கலாமாம்மா, ஏன்னா அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவர். அண்ட் ஏன்னா தேவர்களுடைய குரு பிரகஸ்பதி எப்பொழுதுமே பிரம்மன்லேயே ஆழ்ந்திருப்பவர்னு பிரபுபாதர் எழுதுகிறார். அவர் சாபம் கொடுக்கலாம் இந்திரனுக்கு, ஆனால் அவர் பொறுத்து கொள்கிறாராமா. பொறுத்து கொண்டு பிரகஸ்பதி அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறார். நிறைய பாடம் கிடைக்கும் இந்த லீலையில். இந்திரன் உடனே புரிஞ்சுக்கிறார், தேவர்களுடைய குரு பிரகஸ்பதி இப்போ அங்கே இல்லைன்னு சொன்ன உடனே இந்திரன் தேடுறார் எல்லா இடத்துலையும். அடாடா, என்னுடைய குருவை நான் அவமதிச்சிட்டேனே, கர்வத்தில் மாட்டிண்டு இந்த சுகபோகங்களில் நான் இதுதான் சாஸ்வதம்னு நினைச்சிண்டு நான் ஒரு பெரிய பதவியை அடைஞ்சிட்டேன்னு ஒரு மயக்கத்தில் சிக்கி கர்வத்தில் மாட்டி இப்படி என்னுடைய குருவை அவமதிச்சிட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு வருந்துறார் இந்திரன். தேடுறார் எல்லா இடத்துலையும். ஆனால் பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், இந்திரனை விட அதிக ஆன்மீக பக்குவம் வாய்ந்தவர் பிரகஸ்பதி. அதனால் இந்திரனால் கண்டுபிடிக்க முடியலையாம பிரகஸ்பதியை. பிரகஸ்பதி இந்திரன் எல்லா இடத்துலையும் தேடுறாருன்னு பிரகஸ்பதியை பார்க்க முடியலையாம். பிரகஸ்பதி அவர் மறைஞ்சிருக்கார். ஸோ இந்த டைமில் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுக்கராச்சாரியார் என்ன பண்ணுறாரு, எதற்கு இதை சொல்ல வரேன்னா, எங்கே போனாலும் அமைதி கிடையாது, எங்கே போனாலும் சரி அமைதி கிடையாது. சும்மா ஜஸ்ட்டு நம்மளுடைய மைண்டு சஜஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கும். அங்கே போனால் அமைதியாக இருக்கலாம், இங்கே போனால் அமைதியாக இருக்கலாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கும் மைண்டு. கிருஷ்ணலோகம் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போனால் மட்டும்தான் ஜீவாத்மா அங்கே அமைதியாக கிருஷ்ணனுடைய பாத கமலங்களில் சரணாகி அடைய முடியும். அதனால் கோலோக பிருந்தாவனம் போகிறதுக்கு ஆசைப்படணும். சும்மா இங்கே இருக்கக்கூடிய இது மகாராஜ் ரொம்ப சொல்லுவார், எப்படின்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு தோளில் ஒரு பெரிய சுமையை தூக்கிட்டு இருப்போம், அந்த சுமையை தூக்கி இந்த தோளில் வச்சுக்கிறது. இந்த தோள்லேருந்து இந்த தோளில் சுமையை மாற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும்ல, அந்த ஒரு இடைப்பட்ட நேரம் ஒரு விடுதலை. அவ்வளோதான் நம்ம ஜட உலகம். ஜட உலகத்தில் நம்மளுக்கு சௌக்கியமாக இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அது அப்போதைக்கு டெம்பரரியாக ஒரு ரிலீஃப் தான். நம்ம திரும்பவும் பிரச்சனை வரும். மாயாவை தாண்ட முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரம். நம்மளுடைய சாமர்த்தியத்தினாலெல்லாம் மாயாவை தாண்ட முடியாது. அனுபவிக்குங்கிற ஸ்வபாவத்தை விடணும். போக்தாராம் ஐக்கிய தபசாம், கிருஷ்ணர் தான் உன்னத அனுபவிப்பாளருங்கிறது ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஏற்றுக்கொள்ளாத வரைக்கும் மாயாவை தாண்ட முடியாது. மாயா அடிச்சுட்டே இருக்கும். ஸோ அது டெம்பரரி ரிலீஃப் கிடைக்கிறது. அதுக்கோசரம் மனுஷன் அதுதான் நிரந்தரம் சாஸ்வதம் சொல்லிட்டு அவர் முயற்சி பண்ணுறார். இந்திரனே பாருங்க, இந்திரன் இந்த மாதிரிய தேவர்களுடைய குரு பிரகஸ்பதி அவமதித்தாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே சுக்கராச்சாரியர் என்ன பண்ணுறாரு, அசுரர்களை கிளப்பி விடுறார். போங்க, இந்த டைமில் போய் நீங்கள் சண்டை போடுங்க, தேவர்கள் தோற்று போயிடுவாங்க. ஸோ பலி மகாராஜா மற்ற அசுரர்கள் எல்லோரும் சுக்கராச்சாரியர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு சண்டை போடுறாங்க தேவர்கள் கூட. சண்டையில் தேவர்களுக்கு பயங்கரமாக காயமெல்லாம் ஆகிறது, அடி வாங்குறாங்க பயங்கரமாக. இந்திரன் முதற்கொண்டு எல்லாரும் அடி வாங்குறாங்க. தென் அவர்கள் எல்லோரும் பிரம்மாட்ட போய் கேட்குறாங்க. தயவு செய்து எங்களுக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்க, இந்த அசுரர்களுடைய தாக்குதல் எங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியல, எங்களுக்கெல்லாம் உடம்பெல்லாம் காயம். தென் பிரம்மா சொல்கிறார், ஓ இந்திரா, நீ இவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்ட. நீ எப்படி தேவர்களுடைய குரு பிரகஸ்பதி, அவர் எப்பொழுதுமே பிரம்மன்லேயே ஆழ்ந்திருப்பவர், அவர் எப்படி நீ அவமதித்த? இது நீ செய்த மிகப்பெரிய ஒரு தவறு அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரம்மா. இந்திரனுக்கே புரியல, அவ்வளோ பவர்ஃபுல் இந்த மாயா.
தான் பிரகஸ்பதி அவமதிச்சிட்டோங்கிறது கூட அவருக்கு தெரியலையே. பிரம்மா அவரோட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறதுனால பிரம்மா சொல்றாரு, நாங்கள் என்ன பண்ணணும் இப்போ சொல்லுங்க. அவர் சொல்றார், பிரம்மா சொல்றார், நீ பிரகஸ்பதியை அவமதித்ததுனால தான் இப்போ உங்களுடைய பொசிஷன் வீக் ஆயிடுச்சு. அதனால அசுரர்களுடைய பொசிஷன் இப்போ ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அவர்கள் சுக்கராச்சாரியருக்கு கீழ்ப்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீ என்ன பண்ணணும், பிரகஸ்பதியை காணும், அவர் மறைஞ்சிருக்கார். என் பிரம்மா சொல்கிறாரு, போய் விஸ்வரூபா அவரை போய் நீ குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு பிரம்மா ஆணையிடுறார். ஸோ தேவர்கள், இந்திரன் மற்ற தேவர்கள் எல்லோரும் விஸ்வரூபாவை நோக்கி வராங்க. விஸ்வரூபா யாருன்னா துவஷ்டாவுடைய மகன். ஸோ துவஷ்டா ஒரு தேவர், அவருடைய மகன் விஸ்வரூபா. விஸ்வரூபா எப்படின்னா அவர் சிறந்த பிராமணர் அண்ட் பிரம்மச்சாரி. பட் அவரோட அப்பா தேவர், அம்மா அசுரர் சைடு. காம்பினேஷன், லவ் மேரேஜ். ஸோ அப்பா தேவர், அம்மா அசுரர் சைடு. அதனால் விஸ்வரூபா சிறந்த பிராமணர் அண்ட் பிரம்மச்சாரி. அண்ட் இந்திரன் மற்ற தேவர்கள் விஸ்வரூபாட்ட கேட்குறாங்க, நாங்கள் உங்களை குருவாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம், எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அசுரர்கள்ட்டிருந்து. என்னென்னலாம் செய்கிறார் இந்திரன், தன்னுடைய பதவியை தக்க வைத்து கொள்வதற்கு எவ்வளவு பிரயத்தனம் செய்கிறார். அதுதான் அந்த ரஜஸ். எது நமக்கு, அதனால தான் மெனி டைம்ஸ் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்வார்த்தாத் சாஷு பிரஷ்யதே ஸ்வார்த்தாத் அசதி அபினிவேஷதः. ஸ்வ அர்த்தான்னா அடைய வேண்டிய பொக்கிஷம். ஸ்வ அர்த்தம் அப்படின்னா தன்னுடைய அடைய வேண்டிய சொந்த இலக்கு எது. இதை பிரகலாத் மகாராஜாவும் சொல்றார், நதேவிது ஸ்வார்த்த கதிம் ஹி விஷ்ணு. ஸ்வார்த்த கதிம் ஹி விஷ்ணு. ஹி அப்படின்னா நிச்சயமாக நாம் எல்லோரும் அடைய வேண்டிய சொந்த இலக்கு யாருன்னா கிருஷ்ணா. ஆனால் மனுஷனுக்கு இது தெரியறது இல்லைன்னு சொல்கிறார் பிரகலாத் மகாராஜா. நதேவிது, ரஜஸ் தமஸ் பிரயோகம் பண்ணுறதுனால நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, நம்மளுடைய அடைய வேண்டிய சொந்த பொக்கிஷம் இலக்கு கிருஷ்ணர் தான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ துராசையாயே பகிரர்த்தமானினக. அதனால் மனுஷன் என்ன பண்ணுறான், பகிர் அர்த்த, வெளியில் போய் தேடுறான். அர்த்தம், வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஜட ரீதியான வசதிகளை அவர் முட்டாள்தனமாக மயக்கத்தில் சிக்கி அதுதான் அடைய வேண்டிய பொக்கிஷம் நினைக்கிறாங்க. அர்த்தம்னா வேல்யூபிள். வெளியில் இருக்கக்கூடிய வசதிகள், செல்வம், செல்வாக்கு, பதவி, புகழ், மதிப்பு, மரியாதை, இது எல்லாமே இதுதான் அடைய வேண்டிய பொக்கிஷம்னு மனுஷன் மயக்கத்தில் சிக்கி தவறுதல் அப்படி நினைக்கிறான். ஆனால் அடைய வேண்டிய பொக்கிஷம் கிருஷ்ணர் தான். எல்லா ஜீவராசிக்கும் ஃபைனல் கோல் கதிர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி. கதிர் அடைய வேண்டிய இலக்கு கிருஷ்ணர் தான். அதில் கன்வின்ஸ் ஆகணும். நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகாத வரைக்கும் நம்ம போட்டு மாயா வருத்தி எடுத்துருவாங்க. ஸோ இங்கே இந்திரன் பாருங்க, அவரும் அலையிறார், தன்னுடைய பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்ளணும், அதுக்கு என்ன ஏதாவது பண்ணணும். விஸ்வரூபாட்ட போகிறார். ஓ விஸ்வரூபா, எனக்கு நீங்கள் குருவாக குரு ஸ்தானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளணும், ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். சரி விஸ்வரூபா, ரைட், நீங்கள் சொல்கிறீங்க, நீங்கள்லாம் மிகப்பெரிய தேவர்கள், நீங்கள் என்ன நோக்கி வந்திருக்கீங்க, சரி நான் செய்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு யாகம் செய்கிறார் விஸ்வரூபா சிறந்த பிராமணர் அண்ட் பிரம்மச்சாரி. அண்ட் 3 தலை இருக்குமா விஸ்வரூபாவுக்கு.
அவர் யாகத்தில் வந்து இதம் இந்திராய ஸ்வாஹா, இதம் அக்னேயே ஸ்வாஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாகத்தில் ஆகுதி பண்ணுறார். இது இந்திரனுக்கு, இது அக்னிக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆகுதி பண்ணுறார். சத்தமாக சொல்லி ஆகுதி பண்ணுறார். ஆனால் அவர் அம்மா சைடு வந்து அசுரர் இல்லையா, அதனால் தேவர்களுக்கு தெரியாமல் மறைமுகமாக அசுரர்களுக்கும் ஆகுதி பண்ணுறார் யாகத்தில். இந்திரன் பார்க்க எப்படி நடந்துக்கிறார். எதுக்கு சொல்ல போகிறேன்னா, எங்கே போனாலும் இந்த முக்குணங்களுடைய தாக்குதல் விடுறதில்ல, யாரையும் விடுறதில்ல. ஒருத்தரும் இதில் விதிவிலக்கு கிடையாது. அதுக்கு வந்து நாம் கிருஷ்ணர் தான் அனுபவிப்பாளங்கிறது ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம எதையுமே விரும்பாமல் அவரை மட்டுமே பொக்கிஷம்னு நினச்சிட்டு நம்ம முயற்சி செய்யும் பொழுது தான் மாயா நம்மளை விடுவாங்க. அதனால் அது வந்து ஸ்வபாவத்தை சார்ந்தது, மனப்பான்மையை சார்ந்தது. பிரபுபாதரோட சொல்லுவார், ஆக்சுவலி வி ஹவ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஒரு கான்வர்சேஷனில் இந்த மாதிரி சொல்கிறார், ஒரு உரையாடலில். எங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஜட உலகத்தில் எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார். இது பிரபுபாதர் இந்த மாதிரி சொல்கிறார். பிரபுபாதருடைய பின்பற்றுபவர்கள் நம்ம எல்லாரும் பிரபுபாதர் இப்படி தான் நமக்கு சொல்லி தருவார். உலகத்தில், இந்த ஜட உலகத்தில் எங்களுக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாதுன்னு சொல்கிறார். அப்போ அதே மனப்பான்மையை தான் நாம் பிரபுபாதர்கிட்ட கிரகித்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம எல்லாரும் பிரபுபாதரை பின்பற்றுபவர்கள். ஸோ ஒரு இடத்துல ஒரு பக்தர் சொன்னார், ரொம்ப ஒரு மூத்த பக்தர் சொன்னார், சத்வாவில் இருந்தோன்னா அவர்களுடைய பேச்சு வந்து எப்பொழுதுமே க்ரீம் தான். நம்ம க்ரீம் தான் பேசுவாங்களாம், க்ரீமை மட்டும்தான் அவங்க பேசுவாங்களாம் சத்வா அப்படின்னு ஒரு மூத்த பக்தர் என்கிட்ட சொன்னார். அவருடைய ரியலைசேஷன், சத்வாவில் இருப்பவர் ஆல்வேஸ் அவர் பேசுகிற பேச்சு வந்து க்ரீமை மட்டும்தான் பேசுவாராம். க்ரீம்னா என்ன? சாரம், சாரத்தை மட்டும்தான் பேசுவாராம். இந்த ரஜஸில் இருக்கும் பொழுது நம்ம சாரத்தை விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் பேசுவோம். ஸோ இவர் வந்து விஸ்வரூபா வந்து தேவர்களுக்கு தெரியாமல் அசுரர்களுக்கும் ஆகுதி பண்ணுறார் மறைமுகமாக. இந்திரன் பாருங்க எப்படி நன்றி கட்ட ஒரு நபராக நடந்து கொள்கிறார். இந்திரன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி விஸ்வரூபாவை வந்து யாகம் பண்ணுறதுக்கு வேண்டுகோள் வைக்கிறார், அவரை போற்றுகின்றார். எங்களுக்கு நீங்கள் ஆன்மீக குருவாக நடந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு போற்றுகின்றார் விஸ்வரூபாவை. ஆனால் அதே விஸ்வரூபா வந்து யாகத்தில் வந்து அசுரர்களுக்கும் ஒரு ஆகுதி பண்ணுறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்திரன் என்ன பண்ணுறாராமா, அவர் வந்து என்னுடைய ஆன்மீக குரு பிராமணர் பிரம்மச்சாரி இது எதுவுமே பார்க்காம இந்திரன் வந்து டபார்னு அவரோட 3 தலையை கட் பண்ணிக்கிறாராம். இது எங்கே நம்ம ஜட உலகத்தில் நடக்கிற மாதிரியே தானே இருக்குது. அதனால் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. எங்கே போனாலும் சரி விடுதலை கிடையாது. தட் இஸ் வாய் நம்ம எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே ஆழ்ந்து இருக்கணும், கிருஷ்ண ஸ்மரணத்திலேயே ஆழ்ந்து இருக்கணும். கிருஷ்ண ஸ்மரணம் செய்ய 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 அனுபவிக்குங்கிற சுபாவம் குறைஞ்சிட்டே போகும். அதுதான் ஆன்மீக பக்குவம். இதை தான் அடையணும்னு ஒரு பக்தர் வந்து தீவிரமாக ஆசைப்பட வேண்டும். அனுபவிக்குங்கிற சுபாவம் போகணும் என்கிட்ட இருந்து. அதுக்கு நான் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதுமே தியானித்து கொண்டே இருப்பேன் அப்படின்னு ஆசைப்படணும், முயற்சி செய்யணும். புருஷ சுக்தத்தில் ஒரு மந்திரம் வருது, நாராயண பரோத்யாதா தியானம் நாராயண பரக. கிருஷ்ணரை தியானிப்பதுதான் மிகவும் ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு. நாராயண பரோத்யாதா, கிருஷ்ணரை தியானிப்பதுதான் மிக உயர்ந்த தியானம்னு சொல்கிறார் புருஷ சுத்தத்தில். அதனால் தியானம் நாராயண பரக, கிருஷ்ணரை தியானித்தால் பரான்னா அது என்னது, அதுதான் மிக உயர்ந்தது. ஸோ கிருஷ்ணரை எப்பொழுதுமே தியானிக்க வேண்டும், ஸ்மரணம் செய்ய வேண்டும், அதிலிருந்து விலகக்கூடாது. ஏன்னா அதுதான் மிக உயர்ந்த தியானம். அதை செய்ய 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 நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அனுபவிக்குங்கிற சுபாவம் குறைஞ்சிட்டே போகும். பக்குவம்னா அதுதான். சும்மா வெளிப்புற ரீதியாக நம்ம வந்து பெருசாக செய்கிறது வந்து பக்குவம் இல்லை. அனுபவிக்கிற சுபாவத்தை விடாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு விடுதலை கிடையாது. திரும்பவும் பிறப்படுத்தும்.
உண்மையிலேயே இந்த பவப்பிரவாகா பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த பெரிய சக்கரம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல், விடுதலையே அடைய முடியாத இந்த சக்கரத்திலிருந்து தப்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுபவர்கள் கிருஷ்ணரை இடைவிடாமல் தியானிக்க வேண்டும். அப்போதான் அது நடக்கும். அது இந்திரனுக்கு கூட விடுதலை கிடையாது. இந்திரனுக்கே விடுதலை கிடையாது போது நமக்கு எப்படி விடுதலை? இந்திரனே பாருங்க, கோபத்தில் மாட்டிக்கிறார், காமத்தில் மாட்டிக்கிறார், காழ்ப்புணர்ச்சியில் மாட்டிக்கிறார். இந்திரனே அவர் விஸ்வரூபாவுடைய தலையை கட் பண்ணிடுறார். பிராமணர், பிரம்மச்சாரி, ஆன்மீக குரு யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுதே தலையை கட் பண்ணிடுறார். ஏன் நீ அசுரர்களுக்கு ஆகுதி பண்ண? அசுரர்கள் எங்களுடைய எதிரிகள். ஸோ இப்படி விஸ்வரூபா இறந்து போன உடனே அப்பா தொஷ்டாவுக்கு கோவம் வருது. தொஷ்டா என்ன பண்ணுறாரு? யாகம் பண்ணுறார். அந்த யாகத்தில் இந்திரனை கொல்றதுக்கோசரம் ஒரு அசுரன் உருவாக வேண்டும் சொல்லி அவர் மந்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணுறார் யாகத்தில். அந்த யாக தீயிலிருந்து ஒரு பெரிய அசுரன் வர்றார். அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அந்த லீலை. விருத்ரான்னா தன்னுடைய ரூபத்தினால எல்லா திசைகளையும் மறைத்து கொண்டாராம். அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ரூபம். ஒரு ரூபம் 8 திசைகளையும் மறைச்சிருச்சாங்க. அதனால் விருத்ரா அவருக்கு பேர் வந்துதாங்க. ஸோ இந்த விருத்ராசுரா யாகத்திலேருந்து வெளியில் வராரு. ஒரு திரிசூலத்தை வச்சுட்டு வரார். ஆனால் இது பார்க்கறதுக்கு தான் இதில் ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், ஸோ மெனி நைஸ் பாயிண்ட்ஸ் இந்த கதையில் இருக்குது. விருத்ராசுரா அவர் பார்க்கறதுக்கு அசுரன் ரூபம், ஆனால் உள்ள பக்தருடைய மனப்பான்மை. இந்த ரொம்ப ரேர் காம்பினேஷன் இந்த மாதிரி பார்க்கறது. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியறது? நாம் சம்டைம்ஸ் பக்தர் மாதிரிய நம்மளுடைய தோற்றம் இருக்கலாம், பட் உள்ள அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் இருக்குன்னா அசுரத்தன்மை உள்ள இருக்கு. அதான் ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்லுவார், கண்டேர் மாலா கலீர்ச்சாலா அப்படின்னு சொல்லுவார். கண்டேர் மாலா கழுத்தில் மாலை போட்டுருக்கலாம், கண்டி மாலை போட்டுருக்கலாம், பட் கலீர்ச்சாலா அப்படின்னு சொல்லுவார். பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறார், கலியினுடைய ஸ்ட்ராங் கிரிப்பில் இருப்பாங்க. கலீர்ச்சாலா கலியினுடைய கிரிப்பில் இருப்பான்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கணும்னு திரும்ப 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 முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்போம். குரேஸ் கௌரங்க பிரபு ஒரு சொற்பொழிவில் சொல்கிறாரு, எத்தனை பிரச்சனைகளை நம்ம எதிர்கொண்டாலும் ஜட உலகத்தில் சௌரியமாக இருக்கணும்னு பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். திரும்பவும் ஓடிகிட்டே இருப்போமாம்மா. முயற்சி பண்ணி எப்படியாவது பிரச்சனைகளை நிவர்த்தி பண்ணி சௌரியமாக இருக்கணும். நாம் விடுறதுக்கு தயாராக இல்லை, ஜட உலகத்தை விடுவதற்கு தயாராக இல்லை. அவர் குரேஸ் கௌரங்க பிரபு இந்த மாதிரி சொல்கிறார். இப்போ பக்குவம்னா ஜட உலகத்தை விடுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். உடலையும் ஜட உலகமும் விடுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி போகணும்னு ஆசைப்படணும். அதான் பக்குவம். அந்த விரக்தி வரணும். அந்த விரக்தி பக்தினால் வரக்கூடியது. அந்த விரக்தி வந்துச்சுன்னா அவர் ஜட உலகத்தில் பெருசாக அவர் ஃபேமஸாக இருக்க முடியாது. ஆனால் அவர் கிருஷ்ணருடைய கருணையை கவர்ந்து இழுப்பவர். ஆனால் அந்த விரக்தி வரணும். ஜட உலகத்தில் சௌரியமாக இருக்கணுங்கிற அந்த ஸ்வபாவத்துக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட் இந்த விரக்தி, நேர் எதிர்மாறானது. ஜட உலகம் எனக்கு வேண்டாம், போகணும், நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட திரும்பி போகணும் அப்படிங்கிற அந்த இது வரணும். அதுதான் நம்ம பக்தி உண்மையிலேயே பயிற்சி செய்கிறோன்னா அது வரணும், அந்த சுபாவம் வரணும். பட் விதுரர் சொல்கிறாரு, விதுரர் திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்கிறாரு, ஜீவா ஹேஸ் காட் அஸ்டானிஷிங் அர்ஜ் டு லிவ் இன் திஸ் மெட்டீரியல் பாடி. இந்த ஜட உடலில்
வாழ்வதற்கு ஜீவா ஆச்சரியத்தக்க வகையில் அந்த ஆசையை வைத்து கொண்டிருக்கிறோம். எவ்வளவு இந்த ஜட உடல் அப்படியே உடஞ்சி கீழே விழுந்தாலும் ஸ்டில் எப்படியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உடலுக்குள்ளேயே இருக்கணும்னு ஜீவா ஆசைப்படுறதாம். அப்பையும் ஜீவா விடுறதுக்கு தயாராக இல்லையா? அவ்வளோ ஸ்ட்ராங். அது இந்திரனிலிருந்து கீழே வரைக்கும். எஸ்ட்விந்திர கோபம் அதவேந்திர மகோஸ்வகர்மா வெந்தான் ரூபம் பலபாஜன மாதனோதி கர்மான் நிர்தகது கிந்துச்ச பக்தி பாஜம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக சொல்வார். இந்திர கோபங்கிறது இந்திர கோபங்கிறது ஒரு சின்ன பூச்சியாமா, சின்ன பூச்சி, துச்சமான ஒரு சின்ன பூச்சி இந்திர கோபம் சொல்றார். அண்ட் எஸ்ட்விந்திர கோபம் அதவேந்திரம், இந்திரனிலிருந்து இந்திர கோபம் வரைக்கும். இந்திரன் மிக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கார். அங்கே இருந்து ரொம்ப துச்சமான ஒரு பூச்சியாக இருக்கக்கூடிய இந்திர கோபம் வரைக்கும் எஸ்ட்விந்திர கோபம் அதவேந்திரம் அகோ அகோ ஸ்வகர்மா பந்தானு. அகோ அகோன்னு என்ன அர்த்தம்? ஐயோ, இந்திரனிலிருந்து இந்திர கோபம் வரைக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஸ்வகர்மா தன்னுடைய சொந்த கர்ம வினையில சிக்கி பந்தானு ரூப பலபாஜன மாதனோதி தன்னுடைய சொந்த கர்ம வினையில சிக்கி மாட்டியிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட கர்மாணி நிர்தகதி கிந்துச்ச பக்தி பாஜம். அப்படிப்பட்ட ஸ்வகர்மா தன்னுடைய சொந்த கர்ம வினையிலிருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா நாம் சிம்பிளி கிருஷ்ணாவை நோக்கி பக்தி செய்யணும், கிருஷ்ணரை தியானிக்க வேண்டும். எப்பொழுதும் இதை பயிற்சி செய்யணும். அதுக்கு நம்மளுடைய மைண்டு பல சாக்கு போக்கு சொல்லும். கிருஷ்ணரை தியானிப்பதற்கு இல்லாமல் பல சாக்கு போக்கு சொல்லும். அது எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளும். திரும்ப நாராயண பரோஜாதா, கிருஷ்ணரை தியானித்தல் தான் மிக உயர்ந்த தியானம் அப்படிங்கிறத நாம் ஸ்திரமாக இருந்து கொண்டு அதை பயிற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கும். தென் நம்மளுடைய அனுபவிக்கிற ஸ்வபாவமும் ஜீரோவாயிரும். நம்மளுடைய ஒரு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். மச்சித்தா சர்வதுர்காணி மத் பிரசாதா தரிஷ்யத்தின்னு படிக்கிறோம் பகவத்கீதையில். இந்த சர்வதுர்காணிங்கிறது எதையெல்லாம் குறிக்கிறது? சர்வதுர்காணிங்கிறது எதெல்லாம் குறிக்கிறது அப்படின்னா 3 விதமான துன்பங்கள், அப்புறம் நம்மளுடைய பர்சனல் அனர்த்தாஸ், சொந்த அழுக்குகள், அப்புறம் முன் ஜென்மத்தில் செய்த பாவச் செயல்களுடைய வினை, எல்லாத்திலிருந்தும் நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைக்கிறதாமா மச்சித்தா செய்தால், கிருஷ்ணரை தியானித்தால், கிருஷ்ண ஸ்மரணம் செய்தால் இந்த எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறதா. 3 விதமான துன்பங்கள், நம்மளுடைய சொந்த அழுக்குகள், பர்சனல் அனர்த்தாஸ், முன் ஜென்மத்தில் செய்த பாவச் செயல்களுடைய கர்மவினை, எல்லாத்திலிருந்து விடுதலை. அப்போ ஏன் நம்ம மச்சித்தா செய்யக்கூடாது? கிருஷ்ணரை தியானித்தல், கிருஷ்ண ஸ்மரணம், அதுக்கு ஈடு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டா யாகம் பண்ணுறாரு. யாகத்திலேருந்து பிருத்ராசுரா வந்துடுறார். பிருத்ராசுரா பார்க்கறதுக்குத்தான் ரூபம் ரொம்ப கோரமான ரூபம், பயங்கரமான ரூபம். ஆனால் உள்ள ஹார்ட் ரொம்ப சாப்பிட்டான். அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியறது? பக்தி வெளிப்புற தோற்றத்தை வச்சுட்டு பக்தி வர்றது அப்படியெல்லாம் வர்றதில்லை. வெளிப்புற தோற்றத்தில் நீங்கள் பாருங்களேன், இந்திரன் மற்ற தேவர்கள் வெளிப்புற ரீதியாக தேவர்கள், அவங்க தோற்றம் பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புற ரீதியாக தேவர்கள், பட் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அனுபவிக்கிற சுபாவம் இந்திரனுக்கு இருக்கு. அதனால தானே விஸ்வரூபாவே தலையை கட் பண்ணாரு. ஏன் என்னுடைய எதிரிகளுக்கு ஆவுதி பண்ண? இப்போ தோற்றத்தில் தேவர்கள், உள்ள அசுரத்தன்மை. பட் பிருத்ராசுரம் ஆப்போசிட்.
தோற்றத்தில் அசுர ரூபம், உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ரொம்ப சாஃப்ட். இந்த அனுபவிக்கிற சுபாவத்தை விட்டவர் அண்ட் அவர் கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி போகிறதுக்கு அவர் துடிக்கிறார். அம்மா விருத்ராசுரா. கிருஷ்ணாவே சொல்றாரு இதை. இந்த விருத்ராசுரா இந்த மாதிரி வந்த உடனே இந்திரன் பயந்து போறார். பயந்து போய் பயம் பாருங்க, அவர் வஜ்ராயுதம் வச்சிருக்கார். அவருக்கு கீழே ஏகப்பட்ட தேவர்கள் இருக்காங்க, அக்னி வாயு பெரிய பெரிய தேவர்கள். இந்திரன் சொன்னா எல்லாரும் கேட்பாங்க. ஆனாலும் இந்திரனுக்கு பயம், இந்த விருத்ராசுராவை கொண்டு பயம். பயம் எங்க போனாலும் பயம் மனுஷனை விடுறதில்லை. ஏன்னா அதான் மாயாவுடைய செயல்பாடு. நாராயண பரா சர்வே நகுதஸ்தன பிப்யதி ஸ்வர்கா அபவர்க நரகேஷு அபிதுல்யார்த்த தர்ஷினக. சிவபெருமான் தூய பக்தருடைய மனப்பான்மையை வர்ணிக்கிறார் பார்வதி தேவியை பார்த்து. நாராயணப்பரா, நாராயணப்பரானா யாரு? கிருஷ்ணர் தான் உன்னத அனுபவிப்பாளர். நான் அவருடைய ஆனந்தத்துக்கு ஒத்துழைப்பவன். அண்ட் தன்னுடைய பர்சனல் அனுபவிக்குங்கிற ஆசை எல்லாத்தையும் விட்டவர்கள் அவர் தான் நாராயணப்பரா. நம்மளாம் இன்னும் நாராயணப்பரவா ஆகலை. நம்மளுக்கு இன்னும் அனுபவிக்குங்கிற சுபாவத்தோடு தான் நாம் பஜனை கிரியா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ யார் நாராயணப்பரா அப்படின்னு இவர் தான் அந்யாபிலாஷித சூன்யம். அவர் சிவபெருமான் சொல்றாரு, ந குதஸ்டன பிப்யதி. பிப்யதின்னா பயம். குதஸ்டன அப்படின்னா எங்க போனாலும் அவங்களுக்கு பயம் இல்லையாமா. பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. தூய பக்தருக்கு எங்க போனாலும் பயம் இல்லையாமா. ஆனா இந்திரனுக்கு சொர்க்கலோகத்தில் உட்காந்து கூட பயம். 33 கோடி தேவர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இருக்காங்க, இருந்தாலும் அவருக்கு பயம். அப்ப எப்படி மாயாவோட சிருஷ்டி பாருங்க எப்படி. ஸ்வர்கா அபவர்க நரகேஷு. சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் அவங்களுக்கு பயம் கிடையாது, நரகத்துக்கு போனாலும் பயம் கிடையாதாம்மா தூய பக்தருக்கு. அபவர்கா முக்தி பாதை அடைந்தாலும் கூட தூய பக்தருக்கு பயம் கிடையாது. நகுதஸ்தன பிப்யதி. சிவபெருமான் சொல்றாரு, அபிதுல்யார்த்த தர்ஷினக. அப்பி நரகத்தை கூட சொர்க்கா அபவர்க நரகேஷு அபி. நம்ம எல்லாரும் நரகத்துக்கு போகிறதுக்கு பயப்படுவோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் அனுபவிக்கிற சுபாவம் இருக்குது. அதனால தான் இந்த பயமே, அனுபவிக்கிற சுபாவம் இருந்தால் தான் பயம் வரும். அனுபவிக்கிற சுபாவம் இருக்கிற வரைக்கும் பயம் வந்துகிட்டே இருக்கும். தூய பக்தர் எப்படி அனுபவிக்கிற சுபாவத்தை விட்டதுனால நரகேஷு அபி, நரகத்தை கூட எப்படி பார்க்குறாரம்மா? துல்யார்த்த தர்ஷினக. துல்யா சமமாக பார்க்குறாரம்மா. நரகம், அப்புறம் சொர்க்கம், முக்தி பாதை எல்லாத்தையுமே சமமாக பார்க்குறாரம்மா தூய பக்தர். ஏன்னா அவருக்கு எங்கே போனாலும் பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் அனுபவிப்பாளர். நான் சிம்பிளி அவருடைய ஆனந்தத்துக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும், அவ்வளோதான். அதனால் அவருக்கு பயம் இல்லை. பட் இந்திரனுக்கு பயம். அவர் 33 கோடி தேவர்களுக்கு ராஜா, பட் பயம், பயங்கர பயம். இந்திரன் இந்த விருத்ராசுரா அப்படி வந்த உடனே இந்திரன் போறார். 33 கோடி தேவர்களை கூட்டிட்டு இந்திரன் போய் கிருஷ்ணாட்ட பிரார்த்தனை பண்றார். பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றாரு, தயவு செய்து இந்த விருத்ராசுராவை வதம் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு கேட்குறார். பகவான் பேசுறார், ஓ இந்திரா, தூய பக்தர்கள் எதையுமே என்கிட்ட இருந்து யாசிப்பது இல்லைன்னு சொல்றார். முதல் ஸ்லோகமே அப்படிதான் சொல்றார். எஸ் இந்திரா, நீ தேவர்தான். ஆனாலும் கிருஷ்ணா அப்படி ஸ்லைட்டாக இண்டிகேட் பண்ணுறார், மைல்டாக அப்படி சொல்கிறார், தூய பக்தர் எதுவுமே என்கிட்ட யாசிப்பதில்லை, ஆனால் நீ யாசிக்கிற.
என்ன யாசிக்கிற? விருத்ராசுரனை வதம் பண்ணிடுங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு கேட்குறாரு. கிருஷ்ணா சொல்கிறார் கடைசியில், நீ நினைக்கிற மாதிரிய விருத்ராசுரன் பொறாமை உடையவர் அல்ல. கிருஷ்ணா சொல்கிறார், கிருஷ்ணர் வாயிலிருந்து வருது, அதுதானே பக்குவம். கிருஷ்ணர் வாயிலிருந்து நாம் சிறந்த பக்தர் அப்படின்னு வர்றது தானே நம்மளுக்கு பக்குவம். அதுதான் அடைய வேண்டிய பொக்கிஷம், மற்றதெல்லாம் யூஸ்லெஸ். கிருஷ்ணா வாயிலிருந்து சொல்கிறார், ஓ இந்திரா, நீ நினைக்கிற மாதிரிய விருத்தராசுரன் அவ்வளவு காழ்ப்புணர்ச்சி உடையவரெல்லாம் கிடையாது, அவருக்கு பொறாமையெல்லாம் கிடையாது, அவர் என்னுடைய பக்தர் அப்படின்னு சொல்கிறார். கிருஷ்ணா இந்த இந்திரன் மற்ற தேவர்கள் விருத்தராசுரனை வதம் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. கிருஷ்ணா சொல்கிறார், நான் எப்படி என்னுடைய பக்தரை வதம் பண்ண முடியும்? அவர் சாதாரண பக்தரா? சுத்தமாகவே அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தை விட்டவர். அண்ட் கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி போகணும்னு துடிக்கிறார். எதுவுமே ஜட உலகத்தில் அவருக்கு பிடிப்பில்லை. அப்படிப்பட்ட தூய பக்தர் விருத்தராசுரனை நான் எப்படி கொல்ல முடியும்? நான் எப்படி வதம் பண்ண முடியும்? கௌந்தேய பிரதிஜானீஹி நமே பக்த பிரணஷ்யதி. கிருஷ்ணா சொல்லிட்டார், என்னுடைய பக்தர் ஒருபோதும் வீண் போவதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் எப்படி கிருஷ்ணா தூய பக்தராகிய விருத்தராசுரனை கொல்வார்? தோற்றத்தில் தான் அவர் அசுரன் மாதிரி இருக்கார், பட் ஹிருதயத்தில் ரொம்ப சாஃப்ட். நாம் எல்லாருமே தோற்றத்தில் நம்ம திலகம் போட்டுப்போம், எல்லாம் கட்டி மாலை போட்டுப்போம், உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அனுபவிக்கிற சுபாவம் வச்சுட்டே இருப்போம். மாறணும். அதற்கு எவ்ரிடே கிருஷ்ணரை தியானிக்க வேண்டும், கிருஷ்ண ஸ்மரணம் பண்ணணும். ஸோ கிருஷ்ணா விருத்ராசுராவை நீ கேட்குற இந்திரா, ஓகே விருத்ராசுராவை கொல்லணும்னு நீ ரொம்ப ஆசைப்படுற, பயப்படுற. விருத்ராசுரன் ஒன்றும் டேமேஜ் பண்ண மாட்டார் யாருக்கும், ஏன்னா அவர் தூய பக்தர். சரி, நீ ரொம்ப ஆசைப்படுறதுனால நான் பண்ண மாட்டேன், என்னுடைய பக்தரை நான் கொல்ல மாட்டேன். போய் நீ போ, ததீச்சி முனிவர்கிட்ட போய் அவருடைய உடலை விட சொல்லு. ததீச்சி முனிவர் உடலை விட சொல்லு. அவருடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய எலும்பை எடுத்து நீ ஆயுதமாக பண்ணி அதை விருத்ராசுரா மேலே விட்டேன்னா விருத்ராசுரம் இறந்து போயிடுவார் சொல்லுவார். கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி ஐடியா கொடுத்துட்டு போயிடுறார். இந்திரன் பாருங்க, லபோரியஸ் எஃபர்ட்ஸ். அதுதான் அனுபவிக்கின்ற ஸ்வபாவத்தை விட்டுட்டு சிம்பிளி கிருஷ்ணாவை நோக்கி பக்தி செய்தால் பெரிய பெரிய முயற்சிகள்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் இந்த அனுபவிக்கின்ற ஸ்வபாவம் வச்சுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் வெளிப்புற ரீதியாக ஏகப்பட்ட முயற்சி போடணும். இந்திரன் போடுறார். இந்திரன் அங்கே இருந்து வரார், பூமிக்கு வரார். ததீச்சி முனிவர்கிட்ட ஓ ததீச்சி முனிவரே, நீங்கள் உடலை விட்டுருங்க, எனக்கோசரம் உடலை விட்டுருங்க. எனக்கு வெக்கம் இல்லாமல் கேட்குறார், எனக்கோசரம் நீங்கள் உடல் விட்டுருங்க, உங்களுடைய போனை நான் எடுத்துக்கணும். ஆனால் அனுபவிக்கிற சுபாவம். ததீச்சி முனிவர் விளையாடுறார். அதே எப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உடல் எல்லாருக்கும் பிரியமானது, அந்த உடலை விட சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் விளையாடுறார் ததீச்சி முனிவர். கடைசியில் ததீச்சி முனிவர் விட்டுறார். ரைட், கிருஷ்ணர் விரும்புகிறார், நான் உடலை விட்டுறேன். உடலை விட்டுறார். இந்திரன் விஸ்வகர்மாவை வச்சு, அவருக்கு தான் ஏகப்பட்ட செல்வாக்கு இருக்குல்ல இந்திரனுக்கு. ஸோ விஸ்வகர்மா அவர் கீழே தான் இருக்கார். விஸ்வகர்மாவுக்கு ஆணையிடுறார், இப்போ ததீச்சி முனிவர் உடலை விட்டுட்டாரு, அவருடைய தொடையில் இருக்கக்கூடிய எலும்பை எடுத்து ஒரு ஆயுதம் பண்ணு, அந்த ஆயுதத்தை எங்கிட்ட கொடு, நான் அதை வச்சு விருத்ராசுராவை கொல்லணும். எவ்வளோ லபோரியஸ் எஃபர்ட்ஸ். ஆனால் இந்த எஃபர்ட்ஸ் நாம் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை தியானிக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஆனால் வெளிப்புற ரீதியாக ஏகப்பட்ட எஃபர்ட்ஸ்னு போடுவோம். அதான் முட்டாள்தனம், அதான் மயக்கம். இந்த எஃபர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சிம்பிளி கிருஷ்ணரை தியானிப்பதற்கு நம்ம போட வேண்டும். நாம் பக்கம் அடைஞ்சிடலாம். இவர் அந்த அந்த வஜ்ராயுதத்தை எடுத்துக்கிறார். ததீச்சி முனிவருடைய போனை வச்சுட்டு அதை உருவாக்கிய வஜ்ராயுதம், அதை வச்சுட்டு இந்திரன் சண்டைக்கு வர்றார் விருத்ராசுரா கூட. விருத்ராசுரா சொல்கிறார், ஓ இந்திரா, சீக்கிரம் என்னை கொல்லு, நான் உடலை விட்டுட்டு நான் கோலகுருந்தாவன் போகணுன்னு ஆசைப்படுறேன், என்னை கொல்லு.
எப்படி எக்ஸாக்டா பீஷ்மதேவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தேர் சக்கரத்தை எடுத்து பீஷ்மதேவர் அடிக்க வரும்பொழுது பீஷ்மதேவர் எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுறாரம்மா. வில்லு அம்ப எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுட்டு, வா ஒண்டர்ஃபுல், இதுதானே சரியான தருணம், கிருஷ்ணர் கையாலே நான் வந்து உடலை விடணும், போரும் அப்படின்னு பீஷ்மதேவர் எல்லாத்தையும் கீழே போட்டு வரோம். இதெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். இந்த பிஹேவியர்லாம் நம்மளாலலாம் அதை நம்ம காப்பி அடிக்க முடியாது. பிருத்ராசுரா சொல்றார், போர்க்களத்தில் நின்றுட்டு சொல்றார், ஏ இந்திரா, கையில் வச்சிருக்கீல்ல அந்த வஜ்ராயுதத்தை போடு, முதல் அதை போடு, ஏன் மற்ற ஆயுதங்களெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்க, மற்ற ஆயுதங்களெல்லாம் என்னை கொல்ல முடியாது, எனக்கு தெரியும் நீ கையில் வச்சுட்டு இருக்கிற வஜ்ராயுதம் தான் என்னை கொல்லும், நீ அதில் முதல்ல விடு, நான் இறந்து போகிறதுக்கு நான் தயார். அண்ட் பிருத்ராசுரா சொல்கிறார், நான் இறந்து போனாலும் தோல்வி மாதிரியே தெரியும், பட் எனக்கு தான் வெற்றி, ஏன்னா நான் கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு சென்றடைவேன், கிருஷ்ணனுடைய பாதகமலங்களை நான் சென்றடைவேன். ஓ இந்திரா, இந்த போரில் நீ வெற்றி அடைந்தாலும் உனக்கு தான் தோல்வி அப்படின்னு. ஏன்னா நீ இந்த உலகத்தில் உழண்டே இருப்ப பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில், அதனால் சீக்கிரம் நீ கொல்லு எடுத்துடுவார். இது கேட்ட உடனே இந்திரன் அப்படி நடுங்கிறார். இந்திரன் நடுங்கிறார், இப்படிப்பட்ட அற்புதமான பிராமணர் பக்தர், இவரையவா நான் கொல்லணும்? இந்திரன் தயங்குறார். ஏன்னா இந்திரனுக்கு இந்த தத்துவங்கள்லாம் தெரியும், அவர் அசுரன் அல்ல, பட் இந்த தத்துவங்கள்லாம் தெரியும். ஓ இவ்வளவு அற்புதமான பக்தர், இவரையவா கொல்லணும் நான்? தயங்குறார். நான் பிருத்ராசுரா வந்து இதோட நான் முடிச்சிடுறேன். பிருத்ராசுரா தூளாயத்தை விட்டு எறிகிறார். இந்திரன் மேலே அது பட்டு இந்திரன் கீழே விழுறார். இந்திரனுக்கு கோபத்தை தூண்டுறார். தன் இந்திரனுக்கு கோபம் வந்த உடனே பிருத்ராசுரா சொல்றாரு, முதல்ல கையில் வச்சிருக்கீங்களா அந்த வஜ்ராயுதத்தை போடைய மேலே, நான் உடலை விடுறதுக்கு தயார், நான் போகணும் கிருஷ்ணாட்ட. தென் ஃபைனலி இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தை விடுறாராம்மா. அந்த வஜ்ராயுதம் வந்து பிருத்ராசுரோட தலையை கட் பண்ணுறதாம்மா. கட் பண்ணுறது 360 நாள் ஆகுதாம்மா பிருத்ராசுரோட தலையை கட் பண்ணுறதுக்கு. பிருத்ராசுரா உரிய நேரத்தில் அவரோட தலை கீழே விழுறது, அவருடைய ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அவள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா வெளியில் வர்றது, எல்லா தேவர்களும் பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த விருத்ராசுரா அந்த ஆத்மா நேர சங்கர்ஷண பகவானுடைய பாதகமலங்களை சென்றடைகிறார். அதனால் எங்கே போனாலும், பிரம்மலோகத்திலேருந்து பாதாள லோகம் போனாலும் கூட நமக்கு வந்து சௌரியமாக வாழலான்னு நினைக்கிறதெல்லாம் முட்டாள்தனம் நடக்காது. கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு திரும்பி செல்லணும், கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி செல்லணும். அதுக்கோசரம் நாம் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதுமே தியானிக்கணும், கிருஷ்ணனை திரும்பி செல்லணும். அதுதான் பக்குவம், அதுக்கு தான் ஒரு பக்தர் ஆசைப்படணும். ஸோ ஜட உலகத்தில் பிரபுபாதர் சொன்ன மாதிரியே, ஆக்சுவலி வி ஹவ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஜட உலகத்தில் எங்களுக்கு எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாதுன்னு சொல்கிற பிரபுபாதர், அதை நம்ம வந்து உள் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் அந்த உபதேசத்தை. ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे.